Krishna. Mandiris from Mangalore, Srimad तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति सदां वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्विकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां विशाखानिकांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशा गांधाराधा कानूनस्तु तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकम् अवतारं भक्त्याभ्यां नमामि भक्तिशक्तिं नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधिनामिनि नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। बताए गुरु प्रेमानंदे हरे राम हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगी मद्गुरु मन्महादनाम मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंदम तृतीय अध्यायम श्लोकम 25. സ്ക്രീന് കാണാനല്ലേ കൃഷ്ണ കണബ്രുജി കൃഷ്ണ ഭഗവതേ വാസുദേവായ उत्थाय प्राञ्जलि कृत्वा ईशमानो दृशा विपुं हर्षासु पुलकोद्वेदो विरागद्गतया गृणात्। उत्थाय प्राञ्जलि कृत्वा ईशमानो दृशा विपुं हर्षासु पुलकोद्वेदो विरागद्गतया गृणात्। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते उत्थाय प्राञ्जलि कृत्वा ईशमानो दृशा विपुं उत्थाय प्राञ्जलि कृत्वा ईशमानो दृशा विपुं हर्षासु पुलकोद्वेदो विरागद्गतया गृणात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंबिका किसी दी चलो कृष्णा प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്ഥായ പ്രാഞ്ജലി പ്രഹ്വ ഈക്ഷമാണോ ദൃശാവിഭം ഹർഷാശ്രുപ്ലകോദ്ഭേദോ ഗിരാഗദ്ഗദയാ ഗൃണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലിശാമി തസ്മാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്ഥായ പ്രാഞ്ജലി പ്രഹ്വ ഈക്ഷമാണോ ദൃശാ വിഭും ഹർഷാശ്രുപുളകോദ്ഭേദോ ഗിരാ യദ്ഗദയാ ഗൃണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। उत्थाय प्राञ्जलि प्रह्वा ईक्षमाणो दृशा विभुम् हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गद्गदया गृणाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. कृष्ण. सीतारामन माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्थाय प्राञ्जलि प्राह्वा ईक्षमाणो दृशा विभुम् हर्षसुप्रोलोकोत्पेदो गिरागद्गदया गृणात्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. विजयनारायण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्थाय प्राञ्जलि प्रह्व ईक्षमाणो दृशा विभुम् हर्षाश्रुपुलकाद्भेदो गिरा गद्गदया गृणात्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്ഥായ പ്രാഞ്ജലി പ്രഖാ ഈക്ഷമാണോ ദൃശാ വിഭും ഹർഷാശ്രുപുളകോദ്ഭേദോ ഗിരാഗദ്ഗദയാ ഗൃണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. हरे कृष्ण. पंकजलक्ष्मी हरे माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्थाय प्राञ्जलि प्रभु ईक्षमाणो दृशा विभु हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गद्गदया शृणात्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी. निर्मला माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्थाय प्राञ्जलि प्रह्वा ईक्षमाणो दृशा विभुं हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गद्गदया गृणाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी. काशी माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धाय प्राञ्जलि प्रह्वा ईक्षमाणो दृशा विभुम् हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गद्गदया गृणात्. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. शारदा जी नंबर माताजी. हरे कृष्ण. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. कृष्ण. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്ഥായ പ്രാഞ്ജലി പ്രഹ്വാ ഈക്ഷമാണോ ദൃശാ വിഭും ഹർഷാശ്രുപുളകോത്ഭേദോ ഗിരാഗദ്ഗദയാ ഗൃണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. अनुप्रदीप माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्थाय प्राञ्जलि प्रह्वा ईक्षमाणो दृशा विभुं हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गद्गदया गृणात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. अनिता टी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण जी. प्रसन्न कुमारी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। उत्थाय प्राञ्जलि प्रह्वा ईक्षमाणो दृशा विभुम् हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गद्गदया गृणात्. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण. अनिता टी माताजी. चलो. हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ഉദ്ധായ പ്രാഞ്ജലി പ്രാഹ്വ ഈക്ഷമാണോ ദൃശാ വിഭും ഹർഷാശ്രു പുളകോദ്ഭേദോ ഗിരാ ഗദ്ഗദയാ ഗൃണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്തായ പ്രാജലി പ്രഭോ ഈക്ഷമാണോ ദൃശാ വിഭും ഹർഷാശ്രുപ്ലകോദ്മേതോ ഗിരാഗദ്ഗദയാ ഗൃണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുമിത്ര ശാന്തിപ്രദ ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. പ്രഭുജി പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉദ്ധായ പ്രാഞ്ജലിം പ്രാഹമീ ഈഷമാണോ ദൃശാം വിഭുഃ ഹർഷാസു പുളകാകാദ്ഭേദോ ഗിരാം ഗൽഗദയാ ഗുണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്തായ പ്രാഞ്ജലി പ്രഹ്വ ഈശമാണോ ദൃശാ വിഭും ഹർഷശ്രു പുളകോദ്ഭേദോ ഗിരാഗദ്ഗദയാ ഗൃണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്നശിശരം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്തായ പ്രാഞ്ജലിം പ്രാഹ ഈക്ഷമാണോ ദൃശാ വിഭും ഹർഷാശ്രുപുളകോദ്ഭേദോ ഗിരാഗദ്ഗദയാ ഗൃണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്തായ പ്രാജലി പ്രഹ്വ ഈക്ഷമാണോ ദൃശാ വിഭും ഹർഷാശ്രു പുളകോദ്ഭേദോ ഗിരാഗദ്ഗദയാ ഗൃണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഉദ്ധായ പ്രാഞ്ജലി പ്രാഹ ഈക്ഷമാണോ ദൃശാ വിഭും ഹർഷാശ്രുപുളകോദ്ഭേദ ഗിരാഗദ്ഗദയാ ഗൃണാത്. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. നിലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ അസുര രാജാവ് തന്റെ മുന്നിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ കണ്ട് വിജയാഹ്ലാദത്താൽ വിശുദ്ധനായി കണ്ണുകളിൽ ആനന്ദാശ്രുക്കളോടെ വിറയാർന്ന ശരീരത്തോടെ ഉപ്പുകൈകളോടെ ഗദ്ഗദ ശബ്ദത്തിൽ വിനീതനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു അവിടെ നമസ്കരിച്ചു അല്ലെ ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബ്രഹ്മാവിനോട് ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 26-27 ശ്ലോകത്തിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഹിരണ്യകശിപുരുവാച കൽപ്പാന്തേ കാലസൃഷ്ടേന യോ അന്തേന തമസാവൃതം അഭിവ്യന ജഗദിദം സ്വയം ജ്യോതി സരോചിഷാ ആത്മനാ ത്രിവൃതാശേദം പൃച്ഛത്യവതി ചുംബതി രജസ്തത്വതമോത്മന പരായ മഹതേ നമഃ. ശ്രീ ഹിരണ്യകശിപുരുവാച കൽപ്പാന്തേ കാലസൃഷ്ടേന യോ അന്തേന തമസാമൃതം അഭിവ്യന ജഗദിദം സ്വയം ജ്യോതി സരോചിഷാ ആത്മനാ ത്രിവൃതാചേതം സൃജത്യവതി ദുംബതി രജസ്തത്വതമോത്മേനേ പരായ മഹതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഹിരണ്യകശിപു ഉവാച കൽപ്പാന്തേ കാലസൃഷ്ടേന യോ അന്തേന തമസ ആവൃതം
അഭിമന്യക് ജഗതിതം സ്വയം ജ്യോതിസ്വരോജിഷാം ആത്മാന ത്രിവൃത ഛേദം സൃജത്യവതി ലുംബന്തി രജസ്തത്വമേതമ മേധാഗ്നേ പരയാ മഹതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഹിരണ്യകശിപുരുവാച കൽപ്പാന്തേ കാലസൃഷ്ടേന യോന്ധേന തമസാവൃതം അഭിവ്യനജഗദിദം സ്വയം ജ്യോതിസ്വരോജിഷ ആത്മനാ ത്രിവിധാ ഛേദം സൃജത്യവതി ലുംബന്തി രജസ്സത്വതമോധാംനേ പരായ മഹതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാബാബുദേ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഹിരണ്യകശിപുരുവാച കൽപ്പാന്തേ കാലസൃഷ്ടേന യോന്ധേന തമസാവൃതം അഭിവന്യക് ജഗദിദം സ്വയം ജ്യോതിസ്വരോജിഷാ ആത്മനാ ത്രിവൃതാ ഛേദം സൃജത്യവതി ലുംബതി രജസ്തമോ ദാംനേ പരായ മഹതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഹിരണ്യകശിരുവാച കൽപ്പാന്തേ കാലസൃഷ്ടേന യോന്ധേന തമസാവൃതം അഭിവ്യനജഗദിദം സ്വയം ജ്യോതിസ്വരോജിഷ ആത്മനാ ത്രിവൃതാ ഛേദം സൃജത്യവതി ലുംബതി രജസത്വതമോധാംനേ പരായ മഹതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഹിരണ്യകശിപുരുവാച കൽപ്പാന്തേ കലാസൃഷ്ടേന യോ അന്ധേന തമസാവൃതം അഭിവ്യനജഗദിദം സ്വയം ജ്യോതിസ്വരോജിഷ ആത്മനാ ത്രിവൃതാ ഛേദം സൃജത്യവതി ലുംബതി രജസ്തമോധാംനേ പരായ മഹതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം പ്രണാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഹിരണ്യകശിപുരുവാച കൽപ്പാന്തേ കാലസൃഷ്ടേന യോന്ധേന തമസാവൃതം അഭിവ്യനജഗദിദം സ്വയം ജ്യോതിസ്വരോജിഷ ആത്മനാ ത്രിവൃതാ ഛേദം സൃജത്യവതി ലുംബതി രജസ്ത്വത്തമോധാംനേ പരായ മഹതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യകശിരുവാച കൽപ്പാന്തേ കാലസൃഷ്ടേന യോന്ധേന തമസാവൃതം അഭിവ്യനജഗദിദം സ്വയം ജ്യോതിസരോജിഷ ആത്മനാ ത്രിവൃഥാ ഛേദം സൃജത്യവതി ലുംബതി രജസത്വതമോധാംനേ പരായ മഹതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവർത്തനം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമോന്നതിന് ഞാനെന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. അവിടുത്തെ ഓരോ ദിനാന്ത്യത്തിലും കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ പ്രപഞ്ചം പൂർണ്ണമായും ഘോര അന്ധകാരത്തിലാകുന്നു. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസം സ്വയം പ്രകാശിതനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം തേജസ്സിനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ശക്തിയിലൂടെ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ തത്വരജസ് തമസിന്റെയും ആശ്രയം. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദത്തിന്റെ അഭിവ്യന ജഗത് ഇതം എന്നീ വാക്കുകൾ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനെ പ്രതിപാദിക്കും. ആദ്യ സൃഷ്ടാവ് പരമദിവോത്തകൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. ജന്മാദ്യസ്യത
ബ്രഹ്മദേവൻ ദ്വിതീയ സൃഷ്ടാവാണ്. പ്രാതിഭാസികമായ ഈ ജഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമശക്തനായി സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയും സൃഷ്ടിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചം സമഗ്രമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ സ്വർഗലോകം വരെയുള്ള എല്ലാം ജലത്തിലാണ്ടു പോവുകയും അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്ധകാരമായിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ വീണ്ടും പ്രതിഭാസിക പ്രപഞ്ചം പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ബ്രഹ്മദേവനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ത്രീൻ ഗുണാൻ വൃണോതി. ബ്രഹ്മദേവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രകൃതിയെ ഇവിടെ ത്രിവൃത, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്രോതസ് എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്രിവൃത എന്നാൽ പ്രകൃത്യ എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് ശ്രീരാമധ്വാചാര്യർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദിമ സൃഷ്ടാവും ബ്രഹ്മദേവൻ അതിന്റെ ആദിമനായ നിർമ്മാതാവുമാണ്. പ്രഭുപാദിച്ച് 28. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ ആദ്യായ ബീജായ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമൂർത്തയേ പ്രാണേന്ദ്രിയ മനോ ബുദ്ധി വ്യക്തിമേയുഷേ. കയ്യെത്തി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ ആദ്യായ ബീജായ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമൂർത്തയേ പ്രാണേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധി വികാരേ വ്യക്തിമേയുഷേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ ആദ്യായ ബീജായ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമൂർത്തയേ പ്രാണേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധി വികാരൈ വ്യക്തിമേയുഷേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദിമ വ്യക്തിയും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനും വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി മനസ്സും ബുദ്ധിയും പ്രയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ബ്രഹ്മദേവനി എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ദൃശ്യമാകുന്നത്. അതിനാൽ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെയും കാരണം അദ്ദേഹമാണ്. ഭാവാർത്ഥം സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദം. എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും ആദിമ പ്രഭവം പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയാണെന്ന ജന്മാദ്യസ്യത പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തി ബ്രഹ്മദേവനാണോ എന്ന് ഒരുവൻ ചോദിച്ചേക്കാം. അല്ല, പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തി കൃഷ്ണനാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും സാമഗ്രികളും അനിവാര്യമായ മറ്റെല്ലാം തന്നെയും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്രഷ്ടാവായി തീരുന്നു. സൃഷ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ വസ്തുവിന്റെ യാദൃശികമായ സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതല്ലെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും. അത്തരം യുക്തിരഹിതങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗീകരിക്കില്ല. ആദിമ ദിവസത്തെ ആയ ബ്രഹ്മാവിനെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവയെ. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തെ ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം തന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കും. സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിന്റെ ആദി കാരണമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണ്. പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അത്തരം ധാരാളം നിയന്താക്കൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്താൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് കൃഷ്ണനാൽ ദ്വാരകയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവായി താൻ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. അതിനാൽ ഏത് ബ്രഹ്മാവാണ് കൊട്ടാരവാതിക്കൽ തന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചാരകനോട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട ബ്രഹ്മാവ് അമ്പരന്നു. തീർച്ചയായും 4 കുമാരന്മാരുടെ പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെയാണ് അങ്ങയെ കാണാൻ കൊട്ടാരവാതിൽക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. ഏത് ബ്രഹ്മാവാണ് കാണാൻ വന്നതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷിച്ചതെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പിന്നീട് കൃഷ്ണനോട് ആരാഞ്ഞു. ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാക്കളും ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ബ്രഹ്മദേവന് കിട്ടിയ മറുപടി. കൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രഹ്മാക്കളെയും വിളിക്കുകയും അവരെല്ലാം ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുവാൻ എത്തുകയും ചെയ്തു. അനവധി ശിരസ്സുകളോട് കൂടിയ മറ്റു ബ്രഹ്മാക്കളെയെല്ലാം കണ്ട ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചതുർമുഖനായ ബ്രഹ്മാവ് മറ്റു ബ്രഹ്മാവന്മാരുടെ മുന്നിൽ താൻ എത്ര നിസ്സാരനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി. അപ്രകാരം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളുടെ നടത്തിപ്പുകാരനായി ഓരോ ലോകത്തിനും ഓരോ ബ്രഹ്മാവുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാം പ്രഭവും കൃഷ്ണനാണ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രീ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ ഇവിടെ വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ. ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ എത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ബ്രഹ്മാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും 26 മുതലുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ. പിന്നെ ഇനി 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെയാണ് വരങ്ങൾക്കായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആഹ്ലാദം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഈ അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ അല്ലെ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അനേകങ്ങളായി വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ കാരണസമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ, പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
അപ്പൊ ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവനെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമോന്നതന് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ഓരോ ദിനാന്ത്യത്തിലും കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ പ്രപഞ്ചം പൂർണ്ണമായും ഘോരാന്ധകാരത്തിലാകുന്നു. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസം സ്വയം പ്രകാശിതനായ ആ ദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം തേജസ്സിനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സത്വരജസ്തമസിന്റെയും ആശ്രയം. പ്രഭാതരുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ജന്മാദ്യസ്യേതായത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആദിമ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ, അല്ലെ? ഇപ്പം ബ്രഹ്മാവ് ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രനല്ല, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഭഗവാനാണ് സർവസ്വം, അല്ലെ? സ്വരാട് സർവസ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ട. ഇവിടെ എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദൈവം ബ്രഹ്മാവാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ സ്തുതിക്കും. പ്രഭാതരുടെ പറയുന്നു, ഈ ജഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായി ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് ഉപസൃഷ്ടികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, രണ്ടാമതായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രാതിഭാസികമായി ജഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായി കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമശക്തനായി സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയും സൃഷ്ടിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ട് പിന്നീട് ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചം സമഗ്രമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും കരുതുന്നത് ഞാനാണ് ഈ സൃഷ്ടികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണമായി, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുകയും. നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലും, അല്ലെ, പ്രളയമുണ്ടാകുന്നു, ഭാഗികമായിട്ടുള്ള പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട്. പിന്നീട് വീണ്ടും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു കാരണത്താലാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടാവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിന് 100 വർഷമാകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവും പോകുന്നു എവിടേക്ക്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ, അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ്, സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ത്രിഗുണോൻ വൃണോതി, ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്രോതസ് എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചു. ത്രിവൃത എന്നാൽ പ്രകൃതി എന്ന അർത്ഥമാണെന്ന് ശ്രീ മധ്വാചാര്യർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദിമ സൃഷ്ടാവും ബ്രഹ്മദേവൻ അതിന്റെ ആദിമനായ നിർമ്മാതാവുമാണ്. ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദിമ വ്യക്തിയും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി മനസ്സും ബുദ്ധിയും പ്രയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ബ്രഹ്മദേവന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ദൃശ്യമാകുന്നത്. അതിനാൽ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെയും കാരണം അദ്ദേഹമാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരും, അല്ലെ? എന്നാൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ കാണാം, ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമകാരണം ഭഗവാനാണ്, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാനാണ്.
എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും ആദിമപ്രഭവും പരമനിർവേശ വ്യക്തിയാണെന്ന് ജന്മാദ്യസ്യത പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. പരമനിർവേശ വ്യക്തി ബ്രഹ്മദേവനാണോ എന്ന് ഒരുവൻ ചോദിച്ചേക്കാം. അല്ല, പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തി കൃഷ്ണനാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും സാമഗ്രികളും അനിവാര്യമായ മറ്റെല്ലാം തന്നെയും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടാവായി തീരുന്നു. സൃഷ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ വസ്തുവിന്റെ യാദൃശികമായ സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതല്ലെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അത്തരം യുക്തിരഹിതങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയൊക്കെ ചെലവഴിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെ, ഭൂമിക്കടിയിൽ വലിയ തുരങ്കങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് അതിലെ കൃത്രിമമായിട്ട് സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കോടിക്കണക്കിന് രൂപ എങ്ങനെ പാഴാക്കി കളയുന്നു. അതിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭൂകമ്പങ്ങളും മറ്റുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് തുടർന്നുള്ള പുനഃസൃഷ്ടി നടത്തുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മാവിന് ശക്തിയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പുനഃസൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നു. ആദിജീവസത്തെയായ ബ്രഹ്മാവിന് പരിപൂർണ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്ത ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം തന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒരു ഗുരുവിലെ കൂടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക, ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്, അല്ലെ, വേറൊരു ഗുരുവില്ല, അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ വേറെ ആരുമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നീട് പ്രഭുപാദരെ ആ ഒരു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അനേകം ബ്രഹ്മാക്കൾ വരുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു, അല്ലെ? ഒരിക്കല് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഹങ്കാരം തീർക്കുവാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ 4 തലയുള്ള ഞാൻ ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാവാണ് ലോകത്തിൽ ഈ വിശ്വത്തിൽ ഒരേ ഒരു ബ്രഹ്മാവായിട്ടുള്ളൂ, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഏത് ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതെന്തൊരു ലീലയാണ് ഭഗവാൻ, ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെ ബ്രഹ്മാവും വന്നിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ 10 തലയുള്ളതും 100 തലയുള്ളതും 1000കണക്കിന് തലയുള്ളതും ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് നാണിച്ച് തലതാഴ്ത്തി നിന്നു എന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു വലിയ ആനകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കൊതുകിനെ പോലെയാണ്, ഒരു ചെറിയൊരു ജീവിയെ പോലെയാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ബോധ്യമായി എന്ന്. എന്താണ്? ഞാൻ 4 തലയും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെട്ടു, ഞാനൊന്നുമല്ല, ഞാനൊരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ഒരു ബ്രഹ്മാവ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. എന്നെ വെച്ച് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവർക്കൊക്കെ 10 തലയും 100 തലയും 1000കണക്കിന് തലകളുമുള്ള ബ്രഹ്മാവുകളാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതോടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയുണ്ടായി.
കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രഹ്മാക്കളെയും വിളിക്കുകയും അവരെല്ലാം ഉടനെ തന്നെ സന്ദർശിക്കുവാനെത്തിയും അനവധി ശിരസ്സുകളോടുകൂടിയ മറ്റു ബ്രഹ്മാക്കളെയെല്ലാം കണ്ട ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചതുർമുഖനായ ബ്രഹ്മാവ് മറ്റു ബ്രഹ്മാവുമാരുടെ മുന്നിൽ താൻ എത്ര നിസാരനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി. അപ്രകാരം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികൾ നടത്തിപ്പുകാരനായി ഓരോ ലോകത്തിനും ഓരോ ബ്രഹ്മാവുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ എല്ലാം പ്രഭവം കൃഷ്ണനാണ്. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. അത് 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമിശേഷേ ജഗദസ്തുഷസ പ്രാണേന മുഖ്യേന പതിപ്രജാനാം ചിത്തസ്യ ചിത്തേർമന ഇന്ദ്രിയാണാം പിതർമഹാൻ ഭൂതഗുണാശേ യേശഃ. അങ്ങ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവന്റെ ആരംഭവും ചരാചരങ്ങളുടെ യജമാനും നിയന്താവും അവയുടെ അവബോധത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. അങ്ങ് മനസ്സിനെയും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെയും അവയുടെ ഗുണങ്ങളുടെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും മഹാനിയന്താവാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജീവനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും യഥാർത്ഥ പ്രഭു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പരമോന്നത ജീവനായ കൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പരമോന്നത ജീവസത്ത് കൃഷ്ണനാണ്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാചേതനാനാം. ബ്രഹ്മാവും ഒരു ജീവസത്തെ ആണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂലസ്രോതസ് കൃഷ്ണനാണ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത 7:7 പറയുന്നു, മത്തപരതരം നാന്യാത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ അർജുന, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലസ്രോതസ്സായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂലസ്രോതസ് കൃഷ്ണനാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ബ്രഹ്മാവിലും പ്രകടമാകും. പ്രഭുപാദ് ജയ. ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ വീണ്ടും സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ, അല്ലെ? ഇതാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. യജമാനൻ, സർവചരാചരങ്ങളുടെയും യജമാനൻ, നിയന്താവ്, ഇതൊക്കെ അങ്ങാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭാതരുടെ ഭാവത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു വീണ്ടും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒക്കെ മൂലസ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് തുല്യനായോ എന്നേക്കാൾ ഉപരിയായോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയും. അത്തപരതരനാന്യ കിഞ്ചിദസ്യ ധനഞ്ജയ. 7:7 പറയുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലസ്രോതസ്സായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും മൂലസ്രോതസ് ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതീതിയാണ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ബ്രഹ്മാവിലും പ്രകടമാകും. അതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ്, ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും, അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി നടപ്പിലാക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരെയും ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവരൊക്കെയും തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ബ്രഹ്മാവായാലും മഹാദേവനായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും ഒക്കെ തന്നെ അവർ ഭഗവാനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ചുമതല ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്, അല്ലെ? നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക്
നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. അതൊരു 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ് ഒരു ശ്ലോകം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് കൂടി എടുത്തത്. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇലക്കറികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നറിയാം. ഈ ഒരു മാസത്തില് അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് വ്യാസപൂർണിമ, വ്യാസദേവന്റെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ് ഇന്ന്. ഗുരുപൂർണിമ, വ്യാസപൂർണിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമി, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിലുള്ള ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവ തിഥിയാണ്, ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വ്യാസദേവനാണ് അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വ്യാസദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ചാതുർമാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പുതിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് ചാതുർമാസം. ചാതുർമാസ്യം ഈ വർഷം തുടങ്ങുന്നത് ജൂലൈ 29 മുതൽ നവംബർ 24 വരെയാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ഭക്തന്മാർ ആത്മീയതയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെറിയ പുരോഗമിക്കുന്നതിനായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ആഷാഢ മാസത്തിലെ വെളുത്ത പക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ശയന ഏകാദശി ദിവസമാണ് ചാതുർമാസ്യകാലം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവ് കാർത്തിക മാസത്തിലെ വെളുത്ത പക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഉത്താന ഏകാദശി ദിവസം അവസാനിക്കും. ഈ 4 മാസക്കാലം ചാതുർമാസ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചില വൈഷ്ണവർ ആഷാഢ മാസത്തിലെ പൗർണമിയിൽ നിന്നും കാർത്തിക മാസത്തിലെ പൗർണമി വരേക്കും ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2 തരത്തില് തുടങ്ങാറുണ്ട്. ഒന്ന് ആ ശയന ഏകാദശി മുതൽ തുടങ്ങും അല്ലെ, പിന്നീട് ഉത്താന ഏകാദശി അതുവരെ എടുക്കും. അതല്ലാത്തവര് പൗർണമി മുതൽ കാർത്തിക മാസത്തിലെ പൗർണമി വരെയായിട്ടും ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇത് 4 മാസ കാലയളവ് തന്നെയാണ്. ചാന്ദ്രമാസപ്രകാരം കണക്കുകൂട്ടപ്പെട്ട ഈ കാലയളവിനെ ചാതുർമാസ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലർ ഈ വ്രതം സൗരമാസ കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രകാരം ശ്രാവണ മാസം മുതൽ കാർത്തിക വരെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ചന്ദ്രമാസപ്രകാരമായാലും സൗരമാസപ്രകാരമായാലും ഈ കാലയളവ് മഴക്കാലത്താണ് വരുന്നത്. ചാതുർമാസ്യം മാനവ സമുദായത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുവൻ ഗൃഹസ്ഥനോ സന്യാസിയോ എന്നത് ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല. ആശ്രമഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് 4 മാസം ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇത് അത്ര പ്രയാസകരമല്ല. ശ്രാവണ മാസത്തിൽ ഒരുവൻ ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഭാദ്രമാസത്തിൽ ഒരുവൻ തൈര് ആഹരിക്കരുത്. അശ്വിന മാസത്തിൽ ഒരുവൻ പാൽ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഒരുവൻ മത്സ്യ അഥവാ മാംസാഹാരം അതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ഉഴുന്നു പരിപ്പൊക്കെയാണ്. മത്സ്യമാംസം മസൂർ ദാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ പരിപ്പ്, ഉഴുന്നു പരിപ്പ് എന്നിവയും ആ ഒരു മാംസാഹാരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു മാംസാഹാരം പോലെ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചാതുർമാസ്യം എന്ന ഈ 4 മാസക്കാലയളവിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുവൻ പരിശീലിക്കണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ മധ്യലീലയില് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.
വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നീട്. ജൂലൈ 29 മുതൽ നവംബർ 29 വരെയാണ് ചാതുർമാസ വ്രതം. ഈ കാലയളവിൽ ഭക്തന്മാർ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ അഥവാ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പുള്ള സമയം എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് മംഗളാരതി ചെയ്തതിനു ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരുടെ സംഘത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ നല്ലത്. ചാതുർമാസത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്താൽ 18 പുരാണങ്ങളും വായിച്ച ഫലം ലഭിക്കും. ഈ ചാതുർമാസക്കാലം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ 18 പുരാണങ്ങളും വായിച്ചതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന്. ജപിക്കുമ്പോഴും കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൂടുതൽ മാലകൾ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും അതിശ്രേഷ്ഠം. വ്രതപരിശീലന കാലം മുഴുവനും ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. സസ്യാഹാരം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജൂലൈ 29 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 27 വരെ ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ആദ്യത്തെ മാസം ഇലക്കറികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 25 വരെ തൈരും തൈരുൽപ്പന്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 26 മുതൽ ഒക്ടോബർ 24 വരെ പാൽ ഒഴിവാക്കുക, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ. ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ നവംബർ 24 വരെ ഉഴുന്നുൽപ്പന്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. തുളസി ദേവിയെ ദിവസവും ആരാധിച്ച് കീർത്തനം പാടി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സേവനം ലഭിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. ദിവസവും രുചിയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ പാകം ചെയ്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നിവേദ്യമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ധാരാളം വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. അത് ഓരോരാളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ പറയാ, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടൈം 4 നേരമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന 3 നേരമാക്കും, 3 നേരം കഴിക്കുന്നവർ 2 നേരമാക്കും, 2 നേരം ഒരുപോലെ. അതൊക്കെ ഓരോരാളെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വേറെ വിശേഷം സനാതന ഗോസ്വാമി നമുക്കറിയാം ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ പ്രധാനമായിട്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യതയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തിഥിയാണ് ഇന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസദേവന്റെ അവതാര ദിനമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നേ ദിവസം വ്യാസപൂർണിമ ദിനത്തിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭഗവാനോട് നല്ല ഈ ചാതുർമാസക്കാലം നല്ല പോലെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. വ്യാസദേവനോടും സനാതന ഗോസ്വാമിയോടും മറ്റു ആചാര്യന്മാരോടും ഭഗവാനോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणमाम. हरे कृष्णा. രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഞങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓരോരാൾക്കാരും ചെയ്യുക. അയലക്കറികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നല്ലതാണ്. അതൊന്ന് വേറെയും കാര്യങ്ങൾ പറയും. മഴക്കാലത്ത് അതെന്താ, അതിൽ കുറെ പുഴുക്കളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്താ പറയാ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഇന്ദ്രിയ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള ആസ്വാദനത്തിലുള്ള പ്രവണതകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ മാസവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കറി ഉപയോഗിക്കില്ല, മല്ലിയില ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, ചീര അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു